ప్రభునామంలో మీ అందరికీ వందనాలు. ఈరోజు స్టడీ జూడ్ వర్సెస్ 12-16 చదువుదాము. ఎంతవరకు అయితే అంత కంప్లీట్ చేద్దాం. చూద్దామా? Yes. These people are blemishes at your love face, eating with you without the slightest qualm. Shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along by the wind, autumn trees without fruit and uprooted, twice dead. They are wild waves of the sea, foaming up their shame, wandering stars, for whom blackest darkness has been reserved forever. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones, to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him. These people are grumblers and fault finders. They follow their evil desires. They boast about themselves and flatter others for their own advantage. Thank you. May God bless this word as we meditate. So, 2 parts మనం చూస్తాం ఇందులో. 12-13 is their nature, their character. Their character is describing. Their character is describing here. Okay, and these 2 verses are full of images, pictures, or metaphors. Okay, can you identify the metaphor Jude used to describe the character of these ungodly people? What are the metaphors used? They're the shepherds who feed only themselves. Shepherds who feed only themselves. Number 1. Okay. Clouds without rain. Okay. Number 2 is clouds without rain. Blown along by the wind. That is it about clouds? Clouds without rain, blown along by the wind, isn't it? Yes. Clouds. Okay. Autumn trees without fruit and uprooted. Very good. Autumn trees without fruit. Without fruit and uprooted, twice dead. Shepherds who feed only themselves. Clouds without rain. Clouds without rain. Wild waves of the sea. Wild waves of the sea. 13th verse, wild waves of the sea. And blemishes. Pardon? Blemishes. Blemishes. Okay. Yeah, very good. That we left and we came all the way here. And they are blemishes. Verse 12. Thank you. Wandering stars. In wandering stars. Okay. So he's trying to tell their character using these metaphors or pictures. Usually we say that a picture is worth 1,000 words. A picture is worth 1,000 words, isn't it? Sorry. So altogether, there are 5 metaphors. In the first metaphor, just wait. Okay. Give me 1 minute. No? Okay.
సారీ ఐఎమ్ సారీ యాక్చువల్లీ నేను కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు, అందుకని ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్. ఓకే, 5 metaphors actually. Verse 12, blemishes and shepherds, of course, all both are related. But one will be గారు షెపర్డ్స్ కూడా సపరేట్ గా చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో ఇఫ్ ఇంక్లూడ్ సెల్ఫిష్ షెపర్డ్స్, అది 6th metaphor గా మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ 6 metaphors or 5 metaphors describing the character of these people. So first thing is like blemishes or dangerous reefs in their love field, isn't it? Okay. So what does it imply? What does it imply? When the ship is going, can anybody see the reef that is underneath the water? No. No. So it's like that. Mm. Waters look calm and Mm. clear, and there is no danger, there is no warning. Okay, seemingly very safe, but they contain treacherous reefs. Mm. So when a ship is going, the captain of the ship, he may not know because they are not visible, so they cannot navigate. So they're thinking that it is clear water, the ship will be going, and then it hits the reef underneath the, and what Iceberg laga. Icebergs laga. It's iceberg laga. Then what happens? The boat will break. In a shipwreck. Yes. Shipwreck. Total Yeah, shipwreck. Okay. Mm. So they are treacherous reefs. Such are these apostate leaders, spiritual leaders, okay, or false teachers. So the duty of the spiritual leaders is that they must be constantly on God. Constantly on God. So they are compared to the tip of an iceberg. Okay, not at all visible, and it causes shipwreck. Okay, so this is the reason even 2 Peter, 2nd chapter, 13th verse also. Suffering as the wages of doing wrong, they count it a pleasure to revel in the daytime. They are stains and blemishes, reviling in their deceptions. They corrode it. So what does it imply? They are concealed. అంటే మనం గ్రహించలేం, కనిపెట్టలేం అన్నమాట వాళ్ళని. చాలా డిఫరెంట్, concealed, because they are keeping or wolves in sheep's clothing. నక్కలు గొర్రె చర్మంతో ఉంటారంట వాళ్ళు. Matthew 7 chapter 15th verse లో కూడా మనం చూస్తాం, నక్కలు గొర్రె చర్మంతో ఉంటారు. They present a spiritual danger. ఏమాత్రం కనిపెట్టలేని వాళ్ళు అంటే ఇన్నసెంట్ పీపుల్, ఇగ్నరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు, ఇమ్మెచ్యూర్ షీప్ ఇన్ ద ఫ్లాక్. వీళ్ళు చాలా డేంజర్, స్పిరిచువల్ డేంజర్ కాస్ చేస్తారు. థ్రెటనింగ్ ద మారల్ షిప్రెక్ ఆఫ్ అదర్స్. కొన్నిసార్లు ఎట్లా అంటే
ఏం పర్వాలేదు అంటారు అన్నమాట. అది చేస్తే తప్పేంటి, అదేం పెద్ద తప్పు కాదు అన్నమాట. చాలా మంది చెప్తారు కదండి, ఆ, అలా అలా అనుకుంటే అలాగా, మన సంస్కృతి చెప్తుందంటారు. మన దేశం, మన సంస్కృతిలో ఇవన్నీ మనం చెయ్యాల అన్నమాట. వాక్యం ఒకటే కాదు, ఇవి కూడా అని అంటారు. ఇవి పాటించాలి. మనం వివాహ వ్యవహారాల్లో మనం చూస్తాం, కట్నాలు తీసుకోవడం, లేకపోతే వివాహ వ్యవహారాల్లో పాటించే పద్ధతులు చూస్తాం, అలాంటివి అన్నమాట. లేదా లంచాలు ఇవ్వచ్చు, పర్వాలేదు, లంచం తీసుకోకూడదు. నా కొలీగ్ ఒక ఆవిడ ఎవరైనా అడిగారట, ఆమె క్రిస్టియన్, మా ఆఫీస్లో వాళ్ళు, మేడం మీ బైబిల్లో ఎక్కడన్నా లంచం ఇవ్వకూడదని ఉందా అంటే, ఆవిడ ఏంటంటే బైబిల్లో ఎక్కడ లంచం ఇవ్వకూడదని లేదు, లంచం తీసుకోకూడదని ఉందని చెప్పిందంట ఆవిడ. సో వాళ్ళు నన్ను అడిగారు ఆఫీస్లో, మరి మీ ఆవిడ క్రిస్టియన్, అక్కడ లంచం ఇవ్వద్దని లేదంట, లంచం తీసుకోకూడదని ఉందంట, మీరు తీసుకోవట్లేదు కదా మేడం, మీరు ఇవ్వడానికి ఏంటి అని అడిగి. సో మారల్ పర్వాలేదు, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాబ్లమ్ పర్వాలేదు, ఏం పర్వాలమ్మా, అలా అది చేయకూడదని ఏమీ లేదు. అంటే ఈవెన్ సర్పెంట్ ఆన్ ద అంటే గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ లో మనం చూస్తాం. నిజమేనా అని అడిగింది అనమాట. సింపుల్ ట్విస్టింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్, మీరు అసలు చావనే చావరు, యూ విల్ బి లైక్ గాడ్. దట్ ఈస్ ద మారల్ షిప్రెక్ ఆఫ్ అదర్స్ గా మనం చూస్తాం అనమాట. అండ్ దెన్ వీళ్ళ నేచర్ ఏంటి అని అంటే, దే ఫీడ్ ఆన్ దెమ్సెల్ఫ్. అంటే ఏంటండి, దే ఫీడ్ ఆన్ దెమ్సెల్ఫ్. షెపర్డ్ ఏం చేయాలి, Yes, ఏం to help చేస్తాడు చెప్పండి. to feed the sheep. దే షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద షీప్, దే షుడ్ Sheep. ఫీడ్ ద షీప్. Yeah. దే ఫీడ్ ఆన్ షీప్ అనమాట. దే ఫీడ్ ఆన్ షీప్. హౌ దే షెపర్డింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ అంటే బై ఫీడింగ్ ఆన్ ద షీప్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ Sheep. ఫీడింగ్ ద షీప్, దే ఫీడ్ ఆన్ ద షీప్. చాలా చోట్ల మనం చూస్తామండి, ఎంత మోసం. మీకు ఇంత ఇస్తే దేవుడు మీకు అంత ఇస్తాడు, అది మోసమే కదా. అది దేవుడికి దేవుడికి ఇస్తున్నారా లేకపోతే మనుషులకి ఇస్తున్నారా? పాపం పీపుల్ దే థింక్ దట్ దే ఆర్ గివింగ్ టు గాడ్, బట్ అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వేర్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్. అలాగా ఇగ్నరెంట్ షీప్ ని మోసం చేసే పరిస్థితులు మనం ఎంతో చూస్తున్నాం అనమాట ఈ మధ్యకాలంలో. ఈవెన్ అపోస్టల్ పాల్, యాక్ట్స్ 28th chapter 29 to 31 చదివితే మనకు అర్థం అవుతుంది. చదువుతారు ఒకసారి, యాక్ట్స్ 20, 29 to 31. Okay. Acts 20, 20. 29 to 30. It says that I know that after I leave, savage wolves will come among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. అదన్నమాట. ఓకే, సో ఈవెన్ పాల్, that's the occasion actually. Paul is again going finally to Rome, and then he will be beheaded there. Then he called the elders of Ephesus, and then he was sharing these things to the elders. Okay, he's saying that here, that savage wolves, they come in, will come in among you. They don't spare the flock. They don't spare. They don't care they don't spare, they don't care, but they feed on them. How? And by speaking perverse things which are not there. And that's why
In this context of the letter, we can see in verse 4. Verse 4, what they do is that they twist God's grace for licentious living. So it's okay. That's what they say. It's okay. No problem. After all, God is gracious. So we can live as we like. And the Gnostics also there in that. For them, spirit is important, body is not important. So whatever you do with your body doesn't matter. It doesn't matter. That's what they say. Perverse thing. Okay. Draw away the disciples after them. ఏం చేస్తారు వీళ్ళు? యేసు ప్రభు శిష్యుల్ని వీళ్ళ శిష్యులుగా చేసుకుంటారు. అంత ప్యాథటిక్ గా చూడండి. సచ్ a pathetic thing. We see many a times this situation. The situation where people make their own disciples instead of making the disciples of Jesus Christ. The great command is, that commission is to make disciples of Jesus. కానీ ఎంతమంది నాయకులను మనం చూస్తాం, ఎంతమంది సోకాల్డ్ సేవకులను మనం చూస్తాం. వాళ్ళ చుట్టూ ఒక క్వార్టరీని ఏర్పరచుకుంటారు వాళ్ళు. దే మేక్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో అందుకే ఏమంటున్నాడంటే బియాండ్ ద అలర్ట్, బియాండ్ ద అలర్ట్. సో మారల్ షిప్రెక్ చేసే వాళ్ళు వీళ్ళు అనమాట. కన్సీల్డ్ గా ఉంటారు. వీళ్ళ నేచర్ లోపల ఒకటి పైన ఒకటి. హిపోక్రిట్స్ అనమాట. దే ఆర్ హిపోక్రిట్స్. పైకి చాలా బాగా కనబడతారు, బట్ వాళ్ళ టీచింగ్ కానీ వాళ్ళ బిలీఫ్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే కనుక మారల్ షిప్రెక్ తీసుకొస్తారు. అండ్ దెన్ వాళ్ళని నమ్మిన వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే దే ఫీడ్ ఆన్ దెమ్. కొంతమంది మానిటరీ ఫీడింగ్ చేస్తారు, కొంతమంది సర్వీస్ ఫీడింగ్ చేస్తారు. వాడుకుంటారు కదండి, అన్నిటికీ వాడుకుంటారు. వాళ్ళ ఇంట్లో పనులన్నిటికీ వాడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. యేసు ప్రభు పేరు చెప్పి యేసు ప్రభు దగ్గరకు రండి అని చెప్పి వచ్చిన తర్వాత ఇళ్లలో వాడుకుంటారు, పనులకు వాడుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి సీ దే ఫీడ్ ఆన్ ద షీప్. అండ్ వీళ్ళకి ఏమన్నా భయం ఉందా? అసలు కొంచెమన్నా భయం ఉందా? భయం ఉందా అండి ఏమన్నా? No fear. నో ఫియర్ అన్నమాట. వితౌట్ నిర్భయంగా, వితౌట్ ఎనీ ఫియర్. They are an arrogant lot. This is the difference between a true shepherd and a hireling. The true shepherd cares for the sheep, while the hireling cares for only himself. Only himself. అంతే. ఎజెకియల్ వీళ్ళ గురించి బాగా రాశాడండి. తర్వాత మీరు స్టడీ చేయండి. 34 చాప్టర్ లో ఎజెకియల్ వీళ్ళ గురించి రాశారు. verse 2 మనం 34:2 కదా మేడం? 34:2 లో son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says, woe to the shepherds of Israel who only take care of themselves. Should not shepherds take care of the flock? See how God is questioning the shepherds in Israel. వాళ్ళని ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు దేవుడు అంటే టు కేర్ ఫర్ ద షీప్, టు ఫీడ్ ద షీప్. బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు చేయట్లేదు అది అన్నమాట. అందుకే ప్రశ్నిస్తున్నాడు దేవుడు త్రూ ఎజెకియల్, ఎందుకు షెపర్డ్స్ అని. షుడ్ నాట్ ద షెపర్డ్స్ ఫీడ్ ద ఫ్లాక్స్ అని అన్నమాట. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ దే ఆర్ ఫీడింగ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓ టు ద షెపర్డ్స్ అన్నాడు అనమాట. వాళ్ళకి శ్రమ అని ఎజెకియల్ లో కూడా చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. సో బట్ దీస్ అపోస్టేట్స్ ఆర్ టు బి అఫ్రేడ్. అసలు భయపడాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దేవుడు చాలా భయపెట్టే లాగా వాన్ చేశాడు. కానీ ఏమాత్రం లెక్కలేదు, దేవుడు అంటే లెక్కలేదు, దేవుని యొక్క తీర్పు అంటే లెక్కలేదు. దేర్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ కమింగ్, దేర్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ కమింగ్. 2 Peter 2nd
అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ జాన్ లో కూడా మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో దే ఆర్ రిలీజియస్ ఇంపోస్టర్స్ గా మనం చూస్తాం అన్నమాట. వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు, ఎక్కడ యాక్టివ్ గా ఉంటారు, వీళ్ళు ఎక్కడ ఫీడ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎవరి మీద ఫీడ్ చేస్తారో చూస్తాం. ఎక్కడ అంటే లవ్ ఫీస్ట్ కదా, మీ ప్రేమ విందులలో దొంగ మెట్టలు అన్నమాట. దొంగ Yeah. మెట్టలు ప్రేమ విందుల్లో లవ్ ఫీస్ట్ అంటే మెకాథర్ గారు లవ్ ఫీస్ట్ గురించి ఏమన్నారంటే దే ఆర్ రెగ్యులర్ చర్చ్ గ్యాదరింగ్. ఇట్స్ అ రెగ్యులర్ చర్చ్ గ్యాదరింగ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ చర్చ్ గ్యాదరింగ్ అంటే మ్యూచువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్, వాక్యం చదువుకోవడానికి, మ్యూచువల్ ఎంకరేజ్మెంట్, దేవుని వాక్యంలో నుంచి ఎంకరేజ్మెంట్ పొందడానికి, కన్ఫ్రంటేషన్ అంటే దేవుని వాక్యంలో నుంచి హెచ్చరించుకోవడానికి అన్నమాట, అండ్ కేర్. అది దట్స్ ద ఇంటెన్షన్, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కమింగ్ టుగెదర్ ఇన్ రెగ్యులర్ చర్చ్ గ్యాదరింగ్స్ కదా. కానీ మనకి రెగ్యులర్ చర్చ్ గ్యాదరింగ్స్ ఉంటాయి, బైబిల్ స్టడీస్ ఉంటాయి. ఆ రోజుల్లో అవన్నీ కూడాను ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే దే ఎండ్ విత్ మీల్ అన్నమాట. దే ఎండ్ విత్ మీల్. ఈవెన్ ఇన్ యుఎస్ యూజువల్లీ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ గెట్ టుగెదర్ ఆన్ ఫ్రైడే నైట్. ఎందుకంటే వీక్ డేస్ అన్ని వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఫ్రైడే నైట్ పెట్టుకుంటారు. ఆ ఫ్రైడే నైట్ దే ఆల్ కమ్ వస్తారు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి అలసిపోయి వస్తారని, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వండుకుని తినలేరని దే కమ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి అందరూ డే ఎంత వర్క్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్నూన్ వర్కింగ్ లంచ్ చేయాలి. సో వాట్ దే డూ పోస్ట్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఎవరో ఒకరు ఆల్రెడీ లంచ్ డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. వస్తారు అందరూ, ఫస్ట్ దే హ్యావ్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ సిట్ అరౌండ్ ద వర్డ్ అన్నమాట. అట్లాగా దట్ ఇస్ ద ఇంటెన్షన్. లవ్ ఫీస్ట్ అన్నమాట. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ సమ్ చర్చెస్ మనం చూస్తాం ఆఫ్టర్ ద సర్వీస్, సండే సర్వీస్, ఆఫ్టర్ ద సండే సర్వీస్, పర్టికులర్లీ ద రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది బక్సింగ్ అసెంబ్లీ, వాళ్ళు కూడా అంతే, సర్వీస్ అయ్యాక దే ఆల్ లవ్ ఫీస్ట్ అంటారు. ద ఫీస్ట్ వాజ్ సిమిలర్ టు ఏ కాంటెంపరీ పాట్లాగ్. మనం కూడా కొన్నిసార్లు రెగ్యులర్ గ్యాదరింగ్స్ లో పెట్టుకుంటాం, పాట్లాగ్ డిన్నర్ లాంటివి పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? పాట్లాగ్ ఈస్ ద పర్పస్, ఫీస్ట్ is the purpose. So meeting for the God's purpose is the Purpose is to worship. Eating is secondary, but Fellowship. studying God's word, worship, fellowship, teaching of God's word, that is primary. That is primary. Studying God's word is primary. Worshipping together, God is primary. కానీ చాలాసార్లు sometimes in some places where we attended these gatherings in US, some of the believers were complaining that the purpose of having this is to study God's word together. But what's happening is eating, what we eat, what we bring, and what we cook is becoming very, very priority, taking the priority rather than studying God's word. ఎందుకంటే ఒక చోట ఒకలా స్వీట్ చేశారు కాబట్టి మనం ఇంకా బెటర్ గా చేద్దాం. సో కాన్సన్ట్రేషన్ అందులోనికి షిఫ్ట్ అయిపోయే పాసిబిలిటీ అన్నమాట. కొంతమంది ఇంకా ఓన్లీ దే టాక్ అబౌట్ ద ఫుడ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ కదా, ఆఫ్టర్ ద మీటింగ్ వాట్ దే టాక్ అబౌట్ ఫుడ్ మోర్ దెన్ వాట్ దే టాక్ అబౌట్ గాడ్స్ వర్డ్. అలాంటి టెండెన్సీ ఉంది ఇలాంటి వాళ్ళు, అదనమాట. సో మనం చూస్తాం దీన్ని. ఓకే, సో ఆ పర్పస్ పక్కకు పోతుంది అనమాట. ఓకే, సో పర్పస్ ఇస్ ఈవెన్ లవ్ ఫీస్ట్ ఆల్సో ఇండికేట్స్ ద కమ్యూనియన్. అందుకే పౌలు అన్నాడు, మీకు ఇల్లు లేవా, మీరు యూ డోంట్ హ్యావ్ హోమ్, యూ డోంట్ కుక్ అట్ హోమ్, వై యూ మేక్ unnecessary thing when you come together at the Lord's table. ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు మీరు అని కోప్పడ్డాడు.
పౌలు అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ, ఏ మాత్రం అంటే వాళ్ళకి రక్షణ అనుభవం ఉందా, వాళ్ళు మరి క్షమాపణ పొందారా, వాళ్ళు ఏంటి, ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ వ్యక్తిగతంగా ఉన్నాయా, ఉన్నా లేకపోయినా సరే దే పార్టేక్ ఇన్ ద లార్డ్స్ అలాంగ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్. అందుకే నిర్భయలు అనేసాడు, భయం లేదు. కొరింథియన్స్ 15th chapter లో మనం చూస్తాం, అక్కడ ఏమని అంటాడు, మీరు లార్డ్స్ టేబుల్ కి వచ్చేటప్పుడు ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ అని. ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్. Qualification to take part in the Lord's table is only born again, saved. But even without having that experience, most of the people take part in it. శిరీష తను మ్యూట్ చేసుకోవాలరా. మేడం అమ్మ అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మ. రక్షణ లేకుండా టేక్ పార్ట్ చేయడం ఒకటైతే, రక్షణ పొందాక కూడా గ్రడ్జెస్ పెట్టుకోవడం, అన్ఫర్గివింగ్ స్పిరిట్ ఉంటాం, సిన్ ఇన్ ద లైఫ్ కన్ఫెస్ చేయకుండా. ఆఫ్టర్ ఆల్ వీఆర్ ఆల్ we commit sin, but at least coming to the table, then confess the sin and reconciling with the people is more important. మాట్లాడకుండా, ముఖం చూడకుండా, రికన్సైల్ అవ్వకుండా మనుషులతో దే టేక్ పార్ట్. అలాంటి అసలు వీళ్ళకి భయం లేదు. దట్స్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్. నిర్భయంగా తింటారంట, వాళ్ళే ఫస్ట్ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ విల్స్ ఇన్ ద దే ఆర్ షీప్స్ క్లోతింగ్ కదా. నక్క స్వభావం. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద వుల్ఫ్? వెరీ కన్నింగ్, కన్సీల్డ్, కన్నింగ్, బట్ బిహేవ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ షీప్ అన్నట్టు అనేది మనం చూస్తాం. దిస్ ఇస్ అబౌట్. అండ్ దెన్ దే ఆర్ వాటర్లెస్ క్లౌడ్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ మెటఫర్ ఇంప్లై? ఏం ఇంప్లై చేస్తుంది ఏ మెటఫర్? అంటే క్లౌడ్స్ వస్తాయి కానీ ఇట్ డజంట్ రెయిన్, యూస్లెస్. అదనమాట. చాలా సార్లు స్కై బికమ్స్ వెరీ డార్క్ కదా, చాలా నల్లటి మేఘాలు, హడావిడి, అంత సమ్ టైమ్స్ లైట్నింగ్ కూడా ఉంటది, మెరుపులు, హడావిడిగా ఉంటది. గట్టి గాలేసినప్పుడు మేఘాలన్నీ తేలిపోతాయి. ఎంత చక్కటి పిక్చర్ తీసుకొచ్చాడో చూడండి. ఓకే, సో దీస్ పీపుల్ దే ప్రామిస్ బ్లెస్సింగ్, బట్ దేర్ ఇస్ నో బ్లెస్సింగ్ అన్నమాట. దీస్ క్లౌడ్స్, they promise rain, refreshing rain. Refreshing rain, but yield no rain. అమ్మ అందరూ మ్యూట్ చేసుకోరా దయచేసి, అందరూ మ్యూట్ చేసుకోరా, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ చెక్ వన్స్. థ్యాంక్ యూ అక్క. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో చాలా రిఫ్రెషింగ్. యాక్చువల్లీ ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళంతా దున్నుకుని విత్తనాలు వేయడానికి రెడీగా ఉంటారన్నమాట. అంతా రెడీ చేసుకుంటారు. అలాంటి మబ్బులు చూడంగానే ఇంకా రేపు విత్తనాలు వేసేద్దాం, క్రాప్ రెడీగా అవుతుంది. ప్రామిస్ రెయిన్, ద ప్రామిస్ బ్లెస్సింగ్. ఎంత హడావుడి ఉంటుందో ఆకాశంలో, బట్ చుక్క వర్షం రాదన్నమాట.
Similarly, these people also, they promise much, but they deliver nothing. They deliver nothing. Promising. Even 2 Peter 2:9 లో మనం చూస్తాం. Promising freedom while they themselves are slaves to corruption. What a pathetic thing. అంటే యేసు ప్రభు నీ ఆ, నీ యొక్క అలవాట్లన్నిటిలో నుంచి నిన్ను విడుదల చేస్తాడు అని చెప్తారు. కానీ వాళ్ళు ఓన్ లైఫ్ లో వాళ్ళ అలవాట్లలో నుంచి వాళ్ళు బయటికి రాలేంటాను అదనమాట. దేర్ ప్రామిస్ ఆఫ్ లిబర్టీ ఓన్లీ ఈల్స్ బాండేజ్. పీటర్ characterized these false teachers as springs without water instead of clouds without water. Jude ఏమో క్లౌడ్స్ వితౌట్ వాటర్ అంటే, పీటర్ ఏమన్నారంటే 2 Peter 2:17 లో స్ప్రింగ్స్ వితౌట్ వాటర్. 2:19 కదా మేడం? Peter 2:19. సెకండ్ Second 2:17 17 మేడం, ఇక్కడ మీరు 19 అని ఇచ్చారు. 2:17 లో these men are springs without water and mist driven by a storm. Blackest darkness is reserved for them, for their mouth empty, boastful words, and by appealing to the lustful desires of sinful human nature, they entice people who are just escaping from those who live in error. They promise them freedom while they themselves are slaves of depravity. For a man is a slave to whatever has mastered him. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. సో సిమిలర్ గా మనకి 2 Peter అండ్ జూడ్ ప్యారలల్ గా చదివితే మనకి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేయింగ్ ద సిమిలర్ థింగ్స్ అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. సో 2 Peter లెటర్ లో పీటర్ సెకండ్ లెటర్ అండ్ దెన్ జూడ్ ప్యారలల్ గా వీ కెన్ సీ అబౌట్ దీస్ ఫాల్స్ టీచర్స్. వాన్ బెస్బీ గారు ఏమన్నారు మనం చూస్తే కనుక, the word of God is sometimes compared to the rain and dew that we see in Deuteronomy 32:2 and Isaiah 55:10. Isaiah 55:10 or Deuteronomy 32:2. If you want to read, you can read, madam. Isaiah 55:10. Verse 10, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Deuteronomy, let my teaching fall like rain and my words descend like dew, like showers on a new grass, like abundant rain on the tender plants. So rain indicates what? Word of The God. word of Word God. of Word God. of God. Word of God. So God's word to the rain and snow from heaven that bring fruit on the earth. Like the clouds in the sky, the false teachers may be prominent and even attractive, but they cannot bring rain. They are useless. They are useless. So God's word, వాళ్ళ దేవుని దగ్గర నుంచి మాటలు కాదు కదా వాళ్ళు మాట్లాడేది, సొంత మాటలు మాట్లాడతారు. సొంత మాటలు ఏం చేస్తాయి? విడుదల. సొంత మాటలు ఏం చేస్తాయి? రిఫ్రెష్మెంట్. సొంత మాటలు ఏం చేస్తాయి? లైఫ్. whereas God's word, it gives life. It gives, it redeems, it builds, gives comfort. అలాంటి ఏమీ లేవు. That's why they are waterless clouds. Clouds and wind without rain is a man who boasts of his gift falsely.
Proverbs 25:14 చదువుతారమ్మా. Proverbs 25:14. Proverbs 25. Proverbs 25, Like clouds, 14. చదవమ్మా. like clouds and wind without rain is one who boasts of gifts never given. Another version లో like clouds and wind without rain is a man who boasts of gifts he does not give. అదన్నమాట కదా. సో దిస్ ఇస్ హౌ జూడ్ ఈస్ కంపేరింగ్. మనకి ఈ వర్సెస్ అన్ని చదివేటప్పుడు అసలు జూడ్ ఒక్క మాటలో చెప్పేస్తున్నాడు వాళ్ళ నేచర్ ఏంటి అనేది. ఆ ఒక్క మాటని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇన్ని వర్సెస్ లో నుంచి మనం తెస్తున్నాం అనమాట. జస్ట్ వన్ వర్డ్, మెటాఫర్ ఇస్ ద వన్ వర్డ్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ దేర్ మెనీ క్యారెక్టర్స్ అనేది మనం చూస్తాం. సో దే ఆర్ వాటర్లెస్ క్లౌడ్స్, ungodly or waterless clouds. And next is fruitless autumn trees. Fruitless. అంతేనా? Fruitless. Rootless. Rootless and fruitless. అదనమాట. Doubly dead and uprooted. Trees without fruit. Doubly dead and uprooted. So what does it mean? What does it mean? What do you understand about this metaphor? Tree without fruits is useless, Akka. So it will be uprooted and it will be burnt. So Exactly. without any use, Akka. Without any use. Useless. Only occupy the space. Yes. కదా? Yes. స్పేస్ మాత్రమే. అందుకే జీసస్ క్రైస్ట్ and he has on his way and he is hungry and he has seen a fig tree with so much lush green leaves but no fruit. So what did Jesus do there? Then శపిస్తారు అక్క. అంటే curse the fig tree. Expected fruit but no fruit. There's no fruit. That's why it's useless. And doubly dead and uprooted. Rootless. Uprooted means it is rootless. Rootless అంటే lifeless అని కదా. Fruitless అంటే useless. Rootless అంటే lifeless. Simple. They lack spiritual life. They lack spiritual life. And they are doubly dead. When Jesus Christ was talking about the sower and the seed parable, in that some of the seeds they fell on the rocky area. They sprout, but what will happen to them? What will happen to them? Because there is no root. So wither అయిపోతాయి. They will die. That may be the reason. But these are ungodly. These ungodly, they establish themselves in the fellowship as trees. చాలా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసుకుంటారు వాళ్ళని. They become leaders. They become teachers. They become pillars. Maybe in the church, maybe in the fellowship. But they are reeds, blemishes, concealed. They cause shipwreck. అంటే సహవాసాలు విడిపోతాయి వాళ్ళ వల్ల. దే బ్రేక్ ఫెలోషిప్. వాళ్ళ వల్ల సంఘాలు విడిపోతాయి. దే కాజ్ డివిజన్స్ ఇన్ ద చర్చ్. దే కాజ్ డివిజన్స్ ఇన్ ద చర్చ్. దే మే ఆల్సో కాజ్
breakdown. They may break families, కుటుంబాలను కూడా విచ్ఛిన్నం చేసేస్తాయి, విడగొట్టేస్తాయి. ఆ రకమైన డేంజర్ దొంగ మెట్టలు అవన్నమాట, దొంగ మెట్టలు. దే ఆర్ ఫీడింగ్ ఆన్ themselves and then fruitless and they are rootless. వాళ్ళు యూజ్లెస్. వాళ్ళ వల్ల ఏ ఆత్మీయ మేలు దొరకదు. ఎలాంటి ఆత్మీయ మేలుని మనుషులకు వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఫ్రూట్. వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా ఆత్మీయ ఫలాలను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. వాళ్ళ ద్వారా దేవునిలోనికి అనేక మంది రావడం అనే ఆత్మీయ ఫలాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు దేవుడు. గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్ సో ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ in the individual and also souls as a spirit, winning souls as a fruit from them. కానీ వాళ్ళ దగ్గర లైఫ్ ఉంటాయి కదా, లైఫ్ బిగెట్స్ లైఫ్ అంటారు, అంతే కదండి. లైఫ్ లేకుండా లైఫ్ ఎలాగిస్తారు? ఇట్ ఇస్ Yes. పాసిబుల్? No, నో, not possible. లైఫ్ నాట్ పాసిబుల్. ఇంక వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే ల్యాక్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ దే ల్యాక్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనం చూస్తే కనుక వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? Wild waves. వైల్డ్ వేవ్స్. ఏంటండి ఈ వైల్డ్ వేవ్స్ నేచర్? వాట్ ఈస్ ద వైల్డ్ వేవ్స్ ఆఫ్ ద సీ నేచర్? వాట్ ఈస్ ద వేవ్స్? They can take away lives. Okay. Dangerous. Okay. డేంజరస్. ఇంకా ఇక్కడే ఉంది కదా, ఆ వర్డ్స్ లో ఉంది. Unsettled, turbulent, arrogant spirits. అంటే వాళ్ళ ఆ వర్డ్స్ కంప్లీట్ గా మనం చూస్తే కనుక Foaming of their shame. ఫోమింగ్ అప్ దేర్ Shame. ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? మనం ఎప్పుడైనా బీచ్ వెళ్ళామనుకోండి, కొన్నిసార్లు చెత్త Yes. కొట్టుకొస్తుంది కదా, Ah, చెత్త కొట్టుకొస్తుంది, వేసిన బాటిల్స్ లేకపోతే ఏదో సమ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ చెత్త ఒక చోట వేసుకొచ్చి ఇంకో చోట కొట్టుకొచ్చేస్తాను. ఆ ఫోమ్ కూడా వస్తా ఉంటది. అదే మరి Ah, foaming yes. up, chain. సో ఎంత డర్టీ కదా అదంతా, Yes. చిచి అనిపిస్తుంది. ఇదేంటి ఇది? మనమేమో చక్కగా బ్యూటీ చూడడానికి వెళ్తాము అక్కడికి, అలలు సముద్రం ఎంత బ్యూటీ చూడడానికి వెళ్తాము, కానీ అందులో నుంచి చెత్త బయటకు వస్తా ఉంటే ఎలా ఉంటది? అదనమాట. సో ఫోమింగ్ అండ్ అన్సెటిల్డ్, టర్బులెంట్ అండ్ arrogant spirit, boldly belching out their abominable opinions and detestable doctrines. జాన్ ట్రాప్ అని ఆయన అన్నారనమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? లోపల ఏముంది వాళ్ళల్లో? లోపల ఏమున్నది? Sin. దేవుని అదనమాట. దేవుని వాక్యానికి ప్లేస్ లేదు. దేవుని యొక్క వాక్యం బేస్ చేసిన కన్విక్షన్స్ లేవు. కన్విక్షన్స్ లేవు. వెన్ దే డోంట్ హ్యావ్ కన్విక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ గాడ్స్ వర్డ్, వాట్ దే విల్ బ్రింగ్ అవుట్? దేర్ ఓన్ కన్విక్షన్స్. వరల్డ్లీ కన్విక్షన్స్ తెస్తారు బయటికి, నాట్ వర్డ్ కన్విక్షన్స్. వర్డ్ బేస్డ్ కన్విక్షన్స్ కాదు, వరల్డ్లీ కన్విక్షన్స్ పట్టుకొస్తారు, ఒపీనియన్స్ పట్టుకొస్తారు. వాటిల్నే డాక్ట్రిన్స్ ఆఫ్ గాడ్ గా టీచ్ చేస్తారు. దే ఆర్ డిటెస్టబుల్ డాక్ట్రిన్స్ తీసుకొస్తారు బయట. అన్క్వైట్, టర్బులెంట్, రెస్ట్లెస్, that cannot cease from sin. మాథ్యూ పూలే ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ వాళ్ళ గురించి మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. దే ఆర్ అన్క్వైట్, రెస్ట్లెస్, టర్బులెంట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి సీ అబౌట్ ది వైల్డ్ వేవ్. దే ఆర్ లైక్ వైల్డ్ వేవ్, బ్రింగింగ్ అవుట్ దేర్ షేమ్. అంటే
వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు వాళ్ళ మాటలు కానీ, వాళ్ళ బిహేవియర్ కానీ, వాళ్ళ డిమీనర్ కానీ, వాళ్ళ టీచింగ్ కానీ, వాళ్ళ హౌ దే క్యారీ దెమ్ సెల్ఫ్ కానీ చూసే వాళ్ళకి ఎంత షేమ్ఫుల్ గా ఉన్నారని తెలిసిపోతుందట. కానీ వాళ్ళు దే ఆర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ దేర్ షేమ్ అనేది వాళ్ళకి ఏమన్నా తెలుసా? వాళ్ళు చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతారు అన్నమాట. దే ఫీల్ గ్రేట్ ఆఫ్ దెమ్. అలా చూసే వాళ్ళందరికీ అర్థమవుతుంది ఎంత షేమ్ఫుల్ వర్డ్స్ మాట్లాడుతున్నారు, ఎంత షేమ్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు, ఎంత షేమ్ఫుల్ థింగ్స్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. పీపుల్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద అన్గాడ్లీ పీపుల్స్ నేచర్. తెలుస్తుంది. లోపల చెత్త ఉంది, చెత్తే బయటకు వస్తుంది. అంతే. వెన్ దెర్ ఇస్ ట్రాష్ ఇన్ ద మైండ్, ట్రాష్ ఇన్ ద హార్ట్, ట్రాషే బయటకు వస్తుంది కదా. అంతే. గిన్నెలో ఏముంటే అదే సర్వ్ చేస్తారు కదా. గిన్నెలో లేనిది ఎలా సర్వ్ చేస్తారండి? గిన్నెలో ఉన్నదే. వెజల్ ఏంటో నిండుంటే దాంట్లో సర్వ్ చేయగలుగుతారు. సో దే బ్రింగ్ షేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్. అందులో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దే ఆర్ వాండరింగ్ స్టార్. వాండరింగ్ స్టార్ తెలుగులో ఏమనుంది? వాండరింగ్ స్టార్స్ అంటే దారి తప్పి తిరిగే చుక్కలు అని ఉందా అండి? ఇంతేనా ఉంది తెలుగు? ఉందా లేదా? మార్గము తప్పి తిరుగు చుక్కలు. ఆ మార్గం తప్పి అనేది ఉందా ఇంగ్లీష్ లో? వాండరింగ్ వాండరింగ్. వాండరింగ్ అంటే తిరుగుతాయనే అదా. మార్గం తప్పి తిరుగుతున్నాయి అనేది తెలుగులో ఉంది కదా. ఓకే, జస్ట్ కంపేరింగ్ గా చెప్తున్నాను. మార్గం తప్పితాయి. నేనే మార్గం, నేనే జీవం, నేనే సత్యం అన్నాడు. అదే ఒక మార్గం ఏంటి? మాకు కూడా మా నచ్చిన మార్గంలో మేము తిరుగుతాం. ఎక్కడుందని అడుగుతారు. వాండరింగ్ స్టార్. యాక్చువల్లీ స్టార్స్ ని మనం చూస్తే ఈచ్ స్టార్ దాని ఆర్బిట్ లో తిరుగుతూ ఉంటుంది, అంతే కదండి. మామూలుగా దానికి ఒక ఆర్బిట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఒక పాత్ ఉంటుంది, ఒక ఆర్బిట్ ఉంటుంది, తిరిగే పోయి అన్నమాట. అలా ఆ ఆర్బిట్ తప్పే అనుకోండి ఏమవుతాయి? ఫాల్ అంటే డిస్ట్రక్షన్. డిసెప్షన్. ఇంకొకసారి మామూలుగా ఇప్పుడంటే మనకి డిజిటల్ వాచెస్ అన్ని రకాలు వచ్చేస్తాయి. టైం పూర్వకాలంలో టైం ఎలా తెలుసుకునేవాళ్ళి? అందుకే షాడో, సన్ షాడో పడ్డం. ఇంకొకటి మార్నింగ్ స్టార్ అనేవాళ్ళు. వేకువ చుక్కలంట. ఉదయాన్నే కనబడుతుంది అది. ఆ కనబడంగానే తెల్లారుతుంది అనుకుంటారండి కదా. వేకువ చుక్కలు. అప్పుడు వేకువ చుక్క ఉదయాన్నే ఏ వైపున ఉండాలో ఆ వైపు ఉండకుండా ఇంకొక వైపు ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు పీపుల్ ఏమనుకుంటారండి? చీకట్లో రాత్రి అయింది అనుకుంటారు కదా. అంటే డైరెక్షన్ చెప్పాలి. స్టార్స్ దే గివ్ డైరెక్షన్ కదా. మన జీసస్ క్రైస్ట్ ని వాళ్ళు వెళ్ళడానికి మార్గం చూపెట్టింది కదా స్టార్. దే ఫాలోడ్ ద స్టార్ కదా. ఎక్కడికి వెళ్తే అలాగే వెళ్ళారు. సో దే షో ద పాత్, దే షో ద డైరెక్షన్. మరి ఇవి అలా ఆర్బిట్స్ లో నుంచి పక్కకు వచ్చి మార్గం తప్పి తిరుగుతున్నాయి అనుకోండి, మరి ఎలాంటి డైరెక్షన్? రాంగ్ డైరెక్షన్. అంతే సింపుల్. వాళ్ళు తప్పి తిరగటం కాకుండా అనేక మందిని వాళ్ళకి రాంగ్ గా గైడ్ చేస్తారు. రాంగ్ డైరెక్షన్. రాంగ్ డైరెక్షన్. దేవుడు ఉన్న స్థానంలో వాళ్ళు ఉండరు. దేవుడు పెట్టిన స్థానంలో ఉండరు. దేవుడు వాటికి ఒక ప్లేస్ పెట్టాడు. ఇదే గాడ్ హెస్ అసైన్డ్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ దీస్ స్టార్స్. దే డోంట్ వాంట్ టు బి ఇన్ ద అసైన్డ్ ప్లేస్. ఇక్కడ బాగాలేదు, నాకు అక్కడైతే బాగుంది. ఐ వాంట్ టు గో అండ్ బీ దేర్. అసైన్డ్ ప్లేసెస్
and they are supposed to give direction. Stars, wandering stars. So they don't be under the authority of God. ఉండరు. అలాంటి వాళ్ళకి ఏం రిజర్వ్ అయ్యిందంట? వాట్ ఈస్ రిజర్వ్ ఫర్ వాండరింగ్ స్టార్స్? వాట్ ఈస్ రిజర్వ్? వాట్ ఈస్ రిజర్వ్ Darkness. ఫర్ దెమ్? Blackest darkness. డార్క్నెస్. అసలు స్టార్ అంటే Bright light. Shining. Shining. స్టార్ అసలు స్టార్ అంటేనే షైనింగ్ లాంటి కదా. అక్క డార్క్నెస్ కూడా బ్లాకెస్ట్ డార్క్నెస్ అంటే అది కొంచెం కళ్ళు డార్క్నెస్ లో కొంత స్ట్రేస్ కూడా కనబడుతుంది అనమాట. కొంచెం కాసేపు అయ్యాక స్ట్రేస్ ఉన్నా కనబడుతుంది. ఇది బ్లాకెస్ట్ డార్క్నెస్. ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ హౌ ఐ వండర్ వాట్ యు ఆర్. ట్వింక్లింగ్ స్టార్స్ ఇవన్నీ చక్కగా ట్వింకిల్ అవ్వాలి, గివ్ లైట్ అన్నమాట. బట్ దీస్ ఆర్ వాండరింగ్ స్టార్స్. బైబిల్ వాక్యంలో మనం చూస్తాం, దేవుని వాక్యాన్ని చేత పట్టుకుని తేజో నక్షత్రాల్లాగా ఉండాల్సిన వాళ్ళు గాడ్లీ పీపుల్. బట్ దీస్ ఆర్ అన్గాడ్లీ పీపుల్, దే ఆర్ వాండరింగ్ స్టార్. ఇంకేమన్నాడంటే కంక్లూషన్ చేస్తున్నాడు. ఆఫ్టర్ ది 6 metaphors is concluded, for whom the blackest darkness has been reserved forever. 2 Peter 2:17 ఆల్రెడీ మనం చదువుతున్నాం. Possibly referring to comets which shine a while and then pass into darkness. They belong not to the system. They stray at random and without law. Must at last be severed from the life which rule while they are ruled. So this is what we see about the wandering star. For them, judgment is reserved. అని చెప్పి 14 to 16 వాళ్ళ యొక్క నేచర్, వాళ్ళ యొక్క వర్డ్స్, వాళ్ళ యొక్క వర్క్స్, అండ్ దెన్ వాళ్ళ యొక్క రాత్ గురించి మాట్లాడాలి. We will see that in the next class. But for today, Jude is describing about the ungodly, their character. Will bring 6 metaphors. What are the 6 metaphors? First one is they are blemishes in the love feast. The second one is shepherds feeding themselves. And the third one is Waterless clothes. Wolves in sheep's clothes. yes. Fourth one, Fruitless autumn trees. fruitless and leafless. And then Wild waves. wild waves, bringing out shame from their lives. And lastly, Wandering stars. wandering stars. So what Jude is saying that be careful, be on alert always about these people. For them judgment is reserved. For them judgment. Even Peter is also saying, be careful. Paul is also saying that be on alert, be on God. Don't be deceived by their appearances. Don't be deceived. May God help us not to be deceived by the ungodly, not to be carried away by seemingly promise from their life, not to be carried away by their words, not to be carried away. They are stars, isn't it? Stars, Yes. but wandering stars. They are stars. చాలా స్టార్స్ లా ఉంటారు మన ఫెలోషిప్స్ లో, బట్ దే వాండర్. సో మే గాడ్ హెల్ప్ us. May God protect us. May we take every care not to be deceived by these ungodly people. Over to you, Amma. Thank you. Over to you.